الحمد لله الملك المولى الأجل الذي ينور قلوب المقبلين بأنوار الإنابة والمحبة له عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، وأن من ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. معاشر المسلمين رحمكم الله، jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa di dalam menjalankan serta mendahulukan segala perintah Allah dan meninggalkan daripada segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ibad, sebagai hamba Allah, kita semua meyakini tidak ada seseorang yang kekal hidup di dunia selama-lamanya. Semuanya akan kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang telah kita jalani selama hidup di dunia ini. Dikatakan ayyuhal ibad oleh al-Imam al-Hasanul Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, la takhruju nafsu ibni Adam minad dunya illa bihasaratin thalath. Tidaklah wafat manusia, tidaklah meninggal dunia setiap jiwa, dan tidaklah manusia meninggal dunia melainkan dia merasakan 3 kerugian. Yang pertama adalah lam yatamatta' bima jama', dia masih belum sempat bersenang-senang dengan apa yang dia kumpulkan dari harta dunia. Kemudian yang kedua, walam yudrik ma ammal, dia belum sempat menggapai apa yang dia cita-citakan dan dia angan-angankan. Dan yang ketiga, walam yuhsiniz zad lima gadima alaih, belum sempat berbekal dengan baik dan cukup untuk negeri akhirah yang dia hadapi. Dari karena itu ayyuhal ibad, nasihat al-Imam Hasanul Basri tentang 3 penyesalan yang dirasakan setiap jiwa ketika ruhnya keluar dari dunia ini adalah merupakan pembelajaran bagi kita semua untuk apabila kita ingin bersenang-senang, maka jadikanlah kesenangan itu adalah kesenangan negeri akhirah. Karena bagaimanapun kebahagiaan dan kesenangan yang sifatnya duniawi, semuanya akan sirna dan hilang, dan semuanya tidak akan pernah langgeng, dan itu semua akan diakhiri dengan kematian. Dan apabila kita ingin berangan-angan, jadikanlah angan-angan kita yaitu angan-angan yang mulia. Dan paling mulia angan-angan adalah yaitu mendapatkan ridhanya Allah dan ridhanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita pergunakan kesempatan hidup yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk benar-benar
mengambil bekal kita dengan baik dan cukup untuk nantinya kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di negeri akhirah. Karena ketahuilah ayyuhal ibad, orang yang telah meninggal dunia tidak ada yang mereka sesali dari hal-hal duniawi. Mereka tidak pernah menyesal karena belum sempat membangun rumah yang besar dan mewah. Mereka tidak pernah menyesal karena masih belum sempat duduk di kursi pemerintahan. Akan tetapi yang mereka sesali adalah suatu amal saleh yang dulunya mereka abaikan dan mereka sepelekan selama hidup di dunia. Maka dari karenanya meminta kita kepada Allah pada saat ini, semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mempergunakan sisa umur yang Allah berikan dengan perkara-perkara yang diridainya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di negeri akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtaduna jalla fi'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عليك بتقوى الله في السر والعلن، وقلبك نظفه من الرجس والدرن. واتقوا الله يا عباد الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى خليفته من بعده المختار صاحبه وأنيسه في الغار أهل خلافة أمة بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والعلن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخينا بالمصطفى بن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا والتفنا واحفظنا وانصرنا وارحمنا
وانظرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وانصر إخواننا في اليمن وفي فلسطين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ألف قلوب المسلمين يا الله. اللهم ألف قلوب المسلمين يا رحمن. اللهم ألف قلوب المسلمين يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا الله من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.